بات آپ کو بتاؤں، مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا جہیز دینا تو سنت ہے نا، رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا، تو جہیز دینا سنت ہے، جب سنت ہے تو دو۔ ہم نے کہا یہ بہت بڑے محققین اور علماء ہیں، میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمت کہہ کے کہتا ہوں، اگر غلطی ہوگی تو ابھی اصلاح ہوگی، اور اگر یہ اصلاح کر دیں گے ابھی کر دیں گے، اگر صحیح کہہ رہا ہوں اور غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح کر دیں گے، صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کو ماننا چاہیے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، جہیز دینا کوئی سنت نہیں، یہ ایک طالب علم کا، قرآن اور حدیث کے طالب علم کا دعویٰ ہے، مناظرے مباحثے اور اس کا شوق نہیں ہے، نہ میں مناظر ہوں نہ میں بحث والا آدمی، لیکن ایک میں آپ کی عدالت میں ایک بات رکھ رہا ہوں، علماء کی توجہ کے ساتھ، توجہ آپ کی اسی بات توجہ سے سن لیں، جہیز دینا سنت نہیں ہے، جب دینا سنت نہیں تو لینا بھی سنت نہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ وہ مثنوی میں، پھر مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اور پھر فلاں بزرگوں نے جو جہیز کی فہرست بنائی ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتے؟ میں کہتا ہوں وہ فہرست صحیح ہے، فہرست سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن تھوڑا سمجھ میں ہمارے فیر ہو رہا ہے۔ کیا فیر ہو رہا ہے؟ ایک بات بتاؤں آپ کو دھیان سے، نہ جہیز دینا سنت نہ لینا سنت۔ یہ ایک سبق سنانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں، علامہ اللہ بخش صاحب اگر موجود ہیں پیچھے ہے کیا، پشت پناہی کر رہے کیا ہے، بہت دور چلے گئے۔ نہ دینا سنت نہ لینا سنت تو کافر، وہ فہرست میں نے کہا صحیح، مثنوی میں فہرست وہ بھی صحیح، مفتی احمد یار خان نعیمی نے بنائی وہ بھی صحیح، تو کہا پھر میں نے کہا وہ بس سمجھ کا پھیر ہوا۔ اللہ کے رسول نے وہ جو جہیز دیا ہے، جہیز وہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، بلکہ وہ اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو دیا۔ نمبر ایک، سیدہ کو نہیں دیا، بیٹی کو نہیں دیا، بھائی کو دیا۔ اگر آپ بھی بھائی کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں تو امین القادری تمہارا تلوہ چومنے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے بیٹی کو نہیں دیا، اپنے بھائی کو دیا، داماد بھی نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ کسی کو چور دروازے سے گھسنے کا راستہ ملے گا، بھائی کو دیا۔ اب بھائی کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور ان کی غربت کا احساس تھا رسول اللہ کو، تو فرمایا اپنے چچا عباس سے کہ تمہارے بھائی کثیر العیال ہیں تو ان کے کچھ بچے ہم اپنی ذمے پہ لے لیتے ہیں اور ان کی پرورش ہم کرتے ہیں۔ تو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا اور علی مرتضیٰ کو بچپن سے رسول اللہ نے اپنی پرورش میں لے لیا، تو گھر میں رسول اللہ نے رکھا، بچپن سے نبی نے پالا، نبی نے پلا، نبی نے بڑھایا، نبی نے پرورش کی۔ اب بتاؤ جس کے گھر میں علی پلے ہیں تو اب علی مرتضیٰ کا خود کا گھر نہیں تھا، اب شادیوں کے علی نئے گھر میں جا رہے ہیں، تو جس نے پالا تھا، جس نے پوسا تھا، جس نے بڑا کیا تھا، جس نے تربیت کی تھی، اگر بفرض محال علی مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا اور علی کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوتا تو بھی علی مرتضیٰ کا گھر سجانے کی ذمہ داری تو اسی کی تھی نا جس نے بچپن سے پرورش کی تھی، جس نے بچپن سے پرورش کی تھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ تو لوگوں کو مغالطہ یہ ہو رہا ہے کہ جہیز بیٹی کو دی، بیٹی کو جہیز نہیں دیا، بھائی کے لیے انتظام کیا۔ یہ تو ایک بات میں نے کہہ دی، دلیل کیا؟ اب دلیل سن لیں۔ ایک کھجور، توجہ، ایک کھجور کسی ماں یا باپ کے پاس آئے اور وہ دو بچوں میں برابر برابر تقسیم نہ کرے تو اللہ کے رسول فرماتے کھجور کی غلط تقسیم کرنے پر بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ بچوں کے ساتھ برابری کا یہ حق ہے، اس کو ایک مرتبہ بوسہ لیا تو دوسرے بچے کا حق ہے کہ اس کو بھی ایک بار لے لے۔ جو مذہب بوسہ لینے میں برابری دیتا ہو بچوں کے لیے، تو اب سنیں، میرے نبی کی ایک بیٹی تو نہ تھی نا، ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں نبی کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4۔ کتنی ہیں؟ جو مل کے بولے کتنی ہیں؟ 4 مانو، کیونکہ دوسرے ہیں جن کو 4 ہضم نہیں ہوتے۔
कुछ ऐसे हैं जिनको चार से ही नफरत है, जी जी सुभान अल्लाह। न चार खुलफा मानते हैं, न चार शहजादियां मानते हैं, उन्हें तकलीफ है और वो पूरा जोर लगा रहे हैं, एक है एक है एक है। हमने कहा चार है, हमारे पास कुरान से दलील, हमारे पास दलील कहां से? उलमा मौजूद है। और ये इब्ने कसीर ने कहा और ये इसने कहा और उसने कहा, मैंने कहा जब कुरान कह दे तो फिर कोई कसीर नहीं, कोई कामिल नहीं, कुछ नहीं। जिसकी बात कुरान से टकराएगी, अगरचे वो हमारा सबसे बड़ा इमाम कहलाए, फिर भी हम उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरान, साहिब कुरान हमारे लिए पहले नंबर पर है। सही बात है, यही तो है ना। हमारे इमाम ने जब ऐलान किया कि मेरा कोई कौल हदीस से सही से टकरा जाए, उसे छोड़ दिया जाए, यही है हमारा उसूल। अब कुरान क्या कहता है? या अय्युहन नबी, तवज्जो, कुरान कह रहा है, जो नबी की चार बेटियां नहीं मानते ना, उनकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। या अय्युहन नबी, ए नबी, उल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए महबूब आप फरमा दे, ए नबी आप कह दे, किससे? लिअज़वाजिका, अपनी बीवियों से, व बनातिका, अपनी बेटियों से। छोटा सा भी अरबी का तालिब इल्म हो तो वो जानता है अरबी जबान की बलागत और उसत ये है कि अरबी के यहाँ वाहिद जमा नहीं है सिर्फ, बल्कि वाहिद है, तस्निया है, फिर जमा किल्लत है, जमा कसरत है। सही। अब कुरान ये बता रहा है अगर एक बेटी होती तो कुरान क्या कहता? कुल्ली अज़वाजिका व बिन्तिका, लेकिन कुरान बिन्तिका नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? बनातिका। वाहिद भी नहीं है, तस्निया भी नहीं है, बल्कि जमा है। अब अगर उसको जमा किल्लत भी मान लिया जाए तो कम से कम तीन मानना पड़ेगा। आप कम से कम तो आपको तीन मानना पड़ेगा, तीन से कम पर तुम्हारी जान नहीं छूट सकती। इससे पता चला जब कुरान ने कह दिया वा बनातिका, आप अपनी बेटियों को हुक्म दे, तो मानना पड़ेगा नबी की एक नहीं थी बल्कि नबी की तीन से ज्यादा बेटियां। अब जब ये मान गए, इस पे कोई तफसील बात नहीं करता, उलमा जानते हैं, आपको मजीद वो समझा देंगे। तो जब नबी की चार बेटियां हैं और आप कहते हैं सैयदा फातिमा को जहेज दिया, किसको जहेज दिया? तो आपको ये भी मानना पड़ेगा सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी जहेज दिया। आपको ये भी मानना पड़ेगा सैयदा रुकैया बिनते मोहम्मद को भी जहेज दिया। आपको ये भी मानना पड़ेगा सैयदा उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी जहेज दिया। तो अब अगर आप सैयदा फातिमा का जहेज साबित करते हो तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, उम्मे कुलसुम का भी जहेज आप साबित करके बताएं कि हुजूर ने कैसे जहेज दिया। और ये बात याद रखना, जब उनको नहीं दिया तो फिर नबी के इंसाफ से ये बईद है कि जो नबी बोसा लेने में बराबरी की बात करे, जो नबी खजूर की तकसीम में बराबरी की बात करे, ये कैसे हो गया कि एक बेटी को जहेज दिया और तीन बेटियों को जहेज से महरूम रखा? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब उससे बढ़कर एक दलील, ये तो तुम और मैं है जो सुन्नतों को माज़अल्लाह अमल नहीं करते, सुन्नतों पर तवज्जो नहीं करते। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, चले जिस अली को जहेज मिला था उनको तो पता है ना कि रसूलुल्लाह ने बेटी को जहेज दिया, तो फिर अली के मुर्तजा ने भी अपनी बेटियों का निकाह किया। हजरत अली के मुर्तजा की भी बेटी है, हजरत ज़ैनब बिनते अली, हजरत रुकैया बिनती अली, हजरत उम्मे कुलसुम बिनती अली। मौला अली की एक बेटी नहीं है, मौलाए कायनात की तो कम से कम 7 और 9 बेटियां बताई जाती है। तो जिस अली ने निकाह के वक्त न अपने ससुर से जहेज लिया अपनी बीवी की शक्ल में, अपनी बीवी के जहेज की शक्ल में, तो आपसे पूछता हूं उस अली मुर्तजा ने जब जहेज लिया तो अपनी किस बेटी की शादी पर उन्होंने जहेज दिया? ये भी आपको साबित करना पड़ेगा। और दूसरी बात, वो सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक, वो अब्दुल्ला इब्ने उमर जो मुस्कुराने की भी सुन्नत तर्क नहीं करते थे। एक मर्तबा मुस्कुराने, एक सहाबी, किसी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा मुझे भी नहीं पता क्यों हंस रहा हूं, यहाँ खड़े रहकर मेरे यार ने मुस्कुराया है, बस मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी अमामे के शिमले को दरख्त से उलझा रहे, किसी ने कहा ये क्या बचपने की हरकत है? वो
फरमाया बचपने की हरकत लोगों को लगा करे। दरअसल एक सफर में मैं नबी के साथ था, नबी का शिमला दरख्त से उलझ गया, मेरा नहीं उलझता, इसलिए उलझा करके उस सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मुस्कुराने की सुन्नत न छोड़े, जो हड्डी चूसने की सुन्नत न छोड़े, जो अल्लाह अकबर, जो दरख्त से शिमला उलझाने की सुन्नत न छोड़े, अरे वो सब तो अपनी जगह रसूलुल्लाह ने जो काम कुल्ली किए बगैर किया, वो भी कुल्ली किए बगैर करके वो काम उस सुन्नत पर अमल करते नजर आ रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, वो इतने सुन्नतों के पाबंद थे, उन्होंने तो ये बात कही होती, क्या 1450 साल के बाद हिंदुस्तान में यूपी वालों को ये सुन्नत समझ में आई, बिहार वालों को ये सुन्नत समझ में आई, बंगाल वालों को ये सुन्नत समझ में आई? अबू बकर सिद्दीक सैयदा फातिमा के निकाह रुखसती के चश्मदीद गवाह है। अगर उन्होंने जहेज देते हुए रसूलुल्लाह को देता देखा होता तो सिद्दीक अकबर भी तो अपनी बेटी को जहेज देते। सिद्दीक अकबर ने जहेज नहीं दिया, फारूक आजम ने जहेज नहीं दिया, उस्मान गनी जैसे गनी और मालदार ने जहेज नहीं दिया, और आप कहते हैं जहेज देना सुन्नत है। ये जिम्मेदारी तो मेरे उन मुहक्किक भाइयों के सर पर है जो हम पर मुसल्लत करने के जहेज देना सुन्नत। मुहक्किक से मुराद उलमा नहीं है, मुहक्किक से मुराद ये होटल पे बैठे हुए लोग हैं जो बगैर इल्म के उलमा ने तो कभी तायीद की ही नहीं। अरे क्या तायीद की ही नहीं। दरअसल ये सारे खुराफात की तायीद नफ्स के गुलाम लोग कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है आपसे, अगर कौम की बच्चियों की आबरू और इज्जत से थोड़ी भी दिलचस्पी हो, शायद हजरत तशरीफ ला चुके हैं, हमारी महफिल के खुसूसी खतीब हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला हजरत का इस्तकबाल फरमा लें, और फिर उसके बाद आगे का प्रोग्राम बकिया तकरीर फिर किसी मौके पर। अस्सलाम वालेकुम।